Good afternoon, everyone. I believe you are studying. Okay, so we are discussing about diversity in living organisms. Okay, so please take out your books, page number 81. Okay, so nowadays we look at many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify all living organisms. So in case of classification of the organisms, nowadays we try to find out the differences and the nature of the cell. At the same time, we have to look at the interrelated characteristics. Okay, interrelated characteristics between the organisms, and at the same time we have to look at the nature of the cell. ठीक है सर, सेल का जो नेचर है उसको भी देखना होता है. Okay, so what are some concrete examples of such characteristics used for a hierarchical classification? So in case of classification, what are the characters we have to look? Okay, কোন বিলাক character আমি চাব লাগিব? Okay, we have to find out those characters. ঠিক আছে, so now we will discuss all the characters. To first, a eukaryotic cell has membrane-bound organelles including a nucleus which allows cellular processes to be carried out efficiently in isolation from each other. So in case of membrane-bound organelles, so those organelles so those are eukaryotic cell. In case of eukaryotic cell will form membrane bound organelles. Okay, at the same time there will have one distinct nucleus. Okay, that means distinct nucleus form, plus in that cell there will have membrane bound organelles. Okay, so সেই সেলটোৱে কি কৰিব পাৰে, গোটেইখিনি কাম সি নিজে কৰিব পাৰে. Okay, it can perform all the function whatever required, okay, to sustain or to survive. আৰু যিটোৱে কি কৰে বেলেগৰ কোনো সহায় নোলোৱাকৈ সি কি কৰিব পাৰে, কামখিনি কৰিব পাৰে. So therefore organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathways organized in a very different ways. So it is জিবিলাকৰ এইখিনি নাথাকিব, membrane bound যদি cell nucleus membrane bound যদি organelles নাথাকে, plus nucleus তো যদি distinct নহয়, ঠিক আছে, তো সিহঁতৰ কাৰণে কি হ'ব, কমপ্লিট ডিফাৰেন্ট হ'ব. এটা সেল আছে, চোৱা এটা সেল আছে, in case of eukaryotic cell নিউক্লিয়াস থাকিলে মেমব্রেন এটা নিউক্লিয়াস আছে, ঠিক আছে, তো নিউক্লিয়াসৰ কাষত কি থাকিব, মাইটোকন্ড্ৰিয়া থাকিব, গলগি অ্যাপাৰেটাস আছে, মেমব্রেন বাউন্ড ভেকুওলস আছে. তো all these organelles are performing their functions and at the same time এই কাৰণে সেলটো কি কৰি আছে, ভালকে নিজাববীয়াকে কি কৰিব পাৰিছে, কাম কৰিব পাৰিছে. But এটা সেল আছে যাৰ কি নাই, এটা ডেফিনিট নিউক্লিয়াস এটা নাই, in case of prokaryotic cell. তো ইহঁতৰ কাৰণে কি হ'ব, ইহঁতে যি ধৰণে কাম কৰে, ইহঁতৰ বায়োকেমিক্যাল পাথৱেজ অফ গোটেইবিলাক ফাংচন কি হ'ব, it will be different. বুজি পাইছা, ইহঁতে যেনেকৈ কাম কৰিব ইহঁতে তেনেকৈ কাম কৰিব নোৱাৰে. So this would have an effect on every aspect of cell design. So এইটোৰ কাৰণে কি হয়, এইটো কি কৰে, cell design টো কেনেকুৱা হ'ব এইটোৰ ওপৰত ইফেক্ট কৰে. So further, nucleated cells would have the capacity to participate in making a multicellular organisms because they can take up specialized functions. কি কৈছে, যিবিলাক নিউক্লিয়েটেড সেল থাকে, ওকে, যিবিলাক নিউক্লিয়েটেড সেল থাকে, they can form multinucleated organisms. ঠিক আছে, multicellular organisms কি কৰিব পাৰে, not multinucleated, multicellular. Multicellular means more than one cell. Okay, তো
যিবিলাক নিউক্লিয়েটেড সেল থাকিব হিহতে লগ লাগি পেলাই কি ফৰ্ম কৰিব পাৰে মাল্টি সেলুলাৰ অৰ্গেনিজমছ ফৰ্ম কৰিব পাৰে কাৰণ দে ক্যান পারফর্ম ওয়ান স্পেসিফিক ফাংশনস ওকে ওয়ান গ্ৰুপ অফ সেল which performs one particular function is called tissue এই গ্ৰুপটোক আমি কি বুলি কম টিস্যু বুলি কম তো ইন কেস অফ মাল্টিসেলুলার অর্গানিজমস কি হ'ব গোটেইবিলাক সেল লগ লাগি টিস্যু ফৰ্ম কৰি পেলাই হিহতক কি কৰিব এটা আমাৰ মাল্টিসেলুলাৰ এটা আমাক অৰ্গানিজম দিব বুজি পাইছা ইয়েস তো হিহতৰ কি থাকিব হিহতৰ স্পেশালাইজড ফাংশন কৰিব পাৰে ওকে therefore this is a basic characteristics of classification he karone etu ami ki koisu da basic characteristics of classification etu da basic characteristic okay next one do the cells occur singly or are they grouped together and do they live as an individual group to hihote okole thake cell bilake singly thake ne hihote group hoi thakibo ne hihote individual group hisabe thakibo okay cells that group together to form a single organism use the principle of division of labor kom paisa cell bilak jibilake group hoi thakibo जिटुई की करे ना सिंगल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करे हिहते की करे हिहतर মাজত কি থাকে ডিভিজন অফ লেবাৰ এই প্ৰিন্সিপালটো হিহতে ফলো কৰে ডিভিজন অফ লেবাৰ মানে কি গোটেই বিলাক সেলে নিজা নিজাকে কাম কৰি থাকিব ইজি কৰিব হি হেই নকৰিব বুজি পাইছা যেতিয়া হিহতে গ্ৰুপ হৈ কাম কৰিব তেতিয়া কি থাকিব হিহতৰ মাজত কি থাকিব ডিভিজন অফ লেবাৰ থাকিব ওকে হিহতৰ মাজত কি থাকিব ডিভিজন অফ লেবাৰ থাকিব okay so in such a body design all cells would not be identical to jetia hiyote group hobo cell bilak jetia group hoi kaam koribo they may not be identical buji paisa hihot dekhat identical nohobo pare instead group of cells will carry out specialized function but they can perform one specialized function ঠিক আছে cell eta group hoy kaam kori ase they may not be look like similar they may not be identical but they can perform one specialized function buji paisa so this makes a very basic distinction in the body design of organisms okay as a result an amoeba and a worm are very different in their body design are due to which one amoeba which is a single cell organism yes one amoeba is not look like one worm or one bird or one another animal বুজি পাইছা গোটেই বিলাকৰ কি হ'ব বডি ডিজাইনটো বেলেগ বেলেগ হ'ব ঠিক আছে বিকজ গোটেই বিলাকে কি কৰিব নিজাববীয়াকে কাম কৰি থাকিব দে হ্যাভ পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচন ঠিক আছে গোটেই বিলাকৰ মোড অফ লিভিংটো কি নহয় একে নহয় সেই কাৰণে হিয়ৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ফৰ্মটো কি হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব ওকে বুজি পাইছা next one do organisms produce their own food through the process of photosynthesis jiman bilak organisms ase gotei bilake nijor food nije produce koribo pare niki through photosynthesis to animal koribo noare manusare to kanot pat logai pelai photosynthesis koribo noare hoy na to being able to produce one's own food versus having to get food from outside would make very different body designs necessary buji pala we cannot produce our own food but plant is producing their own food we are obtaining food from the others we are dependent on others for food so our body design is not similar with those organisms who can produce their own food বুজি পাইছা যিয়ে নিজৰ ফুড নিজে প্ৰডিউস কৰিব পাৰিব আৰু যিয়ে আনৰ পৰা অবটেইন কৰিব দ্যাটস ওয়াই দে আৰ নট সিমিলাৰ আমাৰ এই কাৰণে কি নহয় বডি ডিজাইনটো সেম নহয় কাৰণ ফটোসিনথেসিস হবৰ কাৰণে তাক কি লাগিব ক্লোৰোফিল লাগিব ঠিক আছে তো ক্লোৰোফিল ক'ত থাকিব লিপছত থাকিব এটা এনিমেলে নিজৰ বডিত লিপছ লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে হয় না নহয় ইন কেস অফ প্লান্টস
তাত কি নাথাকে সিহঁতৰ ব্লাড নাথাকে তো বডি ডিজাইন বিলাক কি হ'ব ডিফাৰেণ্ট হ'ব দে মে নট বি সিমিলাৰ আৰু সিহঁত সিমিলাৰ হ'ব নোৱাৰে সিহঁতৰ বডি ডিজাইন আৰু ফাংচন কি হ'ব বেলেগ হ'ব লাগিব তো next one of the animals how does the individual's body develop and organize its different parts and what are the specialized organs found for different functions soa je animals or ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে তো ইন্ডিভিজুয়াল এটাৰ বডিটো কেনেকৈ ডেভেলপ হয় লগতে ডিফারেন্ট পার্টস বিলাক কেনেকৈ অর্গানাইজ হ'ব ঠিক আছে কেনেকৈ অর্গানাইজ হ'ব লগতে আমাৰ যিবিলাক অর্গান থাকিব স্পেশালাইজড অর্গান থাকিব সেইবিলাকে কেনেকৈ বেলেগ ফাংচন কৰিব ঠিক আছে সেই গোটেইবিলাক কি হয় ক্লাসিফিকেশনৰ বেস হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই সেইবিলাকৰ বেস হিচাপে লৈ আমি কি কৰোঁ অর্গানিজমৰ কি কৰোঁ ক্লাসিফিকেশন কৰোঁ বুজি পাইছা তো নেক্সট ওয়ান we can see that even in these few questions that we have asked so ami jikhini question discuss korilo a hierarchy is developing eta hierarchy eta form hoy ase je etu enekua hobo tar bisot enekua hobo tar bisot enekua hoy ase hoy ne eta hierarchy develop hoy ase the characteristics of body design used for classification of plants will be very different from those important for classifying animals তো এটা প্ল্যান্টক আমি যিকিটা ইম্পৰ্টেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ লৈ পেলাই ক্লাসিফাই কৰিছো এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেনেকে কৰিব নোৱাৰো বুজি পাইছা বিকজ এনিমেলৰ ফাংচন কমপ্লিটলি বেলেগ আৰু প্ল্যান্টৰ ফাংচন কমপ্লিটলি বেলেগ তো এনিমেলৰ কাৰণে যিকিটা ক্যাৰেক্টাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব প্ল্যান্টৰ কাৰণে হেইটো নহয় প্ল্যান্টৰ যোনকিটা ক্যাৰেক্টাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সেইকিটা কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এনিমেলৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বুজি পাই আছা This is because the basic design are different. Karam basic design to our body designs are different. Why not? Based on the need to make their own food, plant ki koribo, nije nijor food produce koribo, gotike hiyotor body design to bele, or acquire. In case of animal, we acquire from the plants. That's why our body design is different. Okay. So therefore, these design features having a skeleton for example are to be used to make subgroups rather than making broad groups তো যেটো স্কেলিটন থাকিব হেইটো আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিম হেই ক্যাৰেক্টাৰটো আমি সাবগ্ৰুপ বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিম নট এ ব্ৰড গ্ৰুপ ঠিক আছে তো কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰ আমি প্ৰথমতে ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগিব কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰ আমি পিছত ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগিব ঠিক আছে ব্ৰড গ্ৰুপস যেতিয়া আমি ফৰ্ম কৰিম তেতিয়া আমি কমন ক্যাৰেক্টাৰ বিলাক ফান্ডামেন্টাল ক্যাৰেক্টাৰ বিলাক লম আৰু যেতিয়া ডাঙৰ গ্ৰুপৰ পৰা সৰু গ্ৰুপ কৰিম তেতিয়া অকমান লেস ইম্পৰ্টেন্স থকা বস্তুবিলাক আমি কনসিডাৰ কৰিম ঠিক আছে সো দেয়াৰ হ্যাভ সাম কোয়েশ্চনস try to write all the answers in your home okay if there will have any confusion then in the next class okay in the next class I will give you the answers okay in page number 80 also there have two questions and in 82 also there have three questions okay so in the next class I will give you the answers okay so next is classification and evolution what is classification and evolution classification and evolution have you heard about evolution classification to আমি পঢ়ি আছো evolution মানে আগতে শুনিছা কি হয় evolution মানে yes কি হয় হা evolution এটা process হয় ঠিক আছে আমি এটা সময়ত বেলেগ আছিল আজি আমাৰ প্ৰেজেন্ট স্ট্যাটাসটো আমাৰ কি হৈছে বেলেগ হৈছে বুজি পাইছা আমি 100 বছৰটো নকয় 100 বছৰটো বহুত কম হৈ যাব মিলিয়ন ইয়াৰ্স আগতে আমি যেনেকুৱা আছিল আজি আমি তেনেকুৱা নহয় আমাৰ কিছুমান সেন্স একুমুলেট আমাৰ বডিত হৈ আহি আমি কি হৈছো আজিৰ হোমো সেপিয়েন্স হৈছো ঠিক আছে আজি আমি হোমো সেপিয়েন্স হৈছো
ঠিক আছে বাট মিলিয়ন ইয়াৰ্স আগৰ হোমো সেপিয়েন্স নাছিল কিবা বেলেগ আছিল হোমো হেবিলিস থাকিব পাৰে হোমো ইৰেক্টাস থাকিব পাৰে ঠিক আছে তো আজিৰ হিউম্যান বিংস আগৰ বিলিয়ন ইয়াৰ্স আগৰ হিউম্যান বিংসৰ মাজত কি আছিল ডিফাৰেন্স আছে তো লাহে লাহে সময়ৰ লগত নিজকে আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবৰ কাৰণে এডাপ্টেশন কৰি থাকোতে থাকোতে আমাৰ মৰ্ফোলজিক্যাল কিছুমান চেঞ্জেস হৈছিল আৰু সেই মৰ্ফোলজিক্যাল চেঞ্জেস বিলাক একুমুলেট হৈ পেলাই আমি এটা এনেকুৱা পজিশন পালো যে উই আৰ নাও নট সিমিলাৰ উইথ আৱাৰ এনসেস্টৰ্স ঠিক আছে তো সেই প্ৰসেসটো হ'ব কি ইভলিউশন তো সোয়া ইভলিউশন আৰু ক্লাসিফিকেশনৰ মাজত কি ৰিলেশন আছে সোয়া all living things are identified and categorized on the basis of their body design in form and function তো আমি গোটেইবিলাক লিভিং থিংছক আমি আইডেন্টিফাই কৰিছো আৰু ক্যাটেগৰাইজ কিহৰ বেসিছত কৰিছো basis of their body design কিহৰ body design in form and function form আৰু ফাংচনৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই আমি কি কৰিছো ক্যাটেগৰাইজ কৰিছো নহলে আইডেন্টিফাই কৰিছো ওকে some characteristics are likely to make more wide ranging changes in body design than others কি আছে কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰ বেলেগতকে পৃথক হলো কি হৈছিল আমাৰ এনেকুৱা লাগিলে দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে আগতে মেবি হিও দেখে আছিল ঠিক আছে কিছু বছৰ আহি যোৱাৰ পিছত কি হৈ গল হিওতে ইটো আনটোৰ পৰা কি হৈ গল পৃথক হৈ গল ঠিক আছে so there is a role of time in this as well তো ইয়াতে কি থাকিব there have important role of time ঠিক আছে এটা কোর্স অফ টাইমত কি হৈছে হিও চেঞ্জ হৈছে নিজক এনভায়রনমেন্টৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবৰ কাৰণে হিওতে কি কৰিছিলে নিজৰ কিছুমান চেঞ্জ কৰিছিলে যিবিলাক আমি আজি পাইছো আগতকে কি হৈছে এটো ডিফাৰেন্ট হৈছে তো কি হ'ব দুটা স্পেসিস যেতিয়া আমি মিলাই পেলাই চাম আমি দেখিম ওকে ইন কেস অফ বার্ডস ডাক এন্ড প্যারট ওকে ডাকৰ তুমি লেগ কিটা চাবা হিওতে ওয়েট থাকিব হয়নে কাৰণ হিওতে কি কৰিব সুইম কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰে ইন কেস অফ প্যারট ইটস ডিফারেন্ট বাট both these are key এই দুটাইটো বার্ড হয় না ইন কেস অফ ব্যাট ঠিক আছে ব্যাটৰ উইংখন চাবা আৰু বেলেগ বাৰ্ডছৰ উইংটো চাবা ইটস কমপ্লিট ডিফারেন্ট ঠিক আছে বাট হিওতে কি কৰি আছে সেম কাম কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰি আছে ব্যাটও ফ্লাই কৰিবৰ কাৰণে উইং কেটা ইউজ কৰি আছে বেলেগ বাৰ্ডও কৰি আছে ফ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰি আছে বাট হিওতৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল কি আছে ডিফারেন্স আছে বুজি পাইছা ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিফারেন্স আছে তো so once a certain body design come into existence it will shape the effects of all other subsequent design changes simply because it already exists তো এটা ক্যারেক্টার মানে চেঞ্জ হৈ পেলাই এক্সিস্ট কৰিলে আজিৰ তাৰিখত এক্সিস্ট কৰিলে তাৰ পিছত আৰু তাৰ মাজতে চেঞ্জ হৈ কি হ'ব আৰু নিউ ক্যাৰেক্টাৰ বিলাক কি হ'ব ইভলভ হ'ব বুজি পাইছা আৰু নিউ ক্যাৰেক্টাৰ তাৰ এপিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে in other words characteristics that came into existence earlier are likely to be more basic than characteristics that have come into existence later তো প্ৰথমতে যিকিটা আছিল সেইবিলাক কি হ'ব প্ৰথম যেটো আগতে যেটো এৰাইজ হ'ব সেইটো হ'ব কি বেসিক ক্যাৰেক্টাৰ যেটো নিউলি আহিব বা লেটাৰ আহিব সেইটো কি হ'ব সেইটো বেসিক ক্যাৰেক্টাৰ নহয় ঠিক আছে আগতে কি আছিল গটে সেইটো আমি কনসিডার কৰিব লাগিব ক্লাসিফিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে আগতে একে আছিল তাৰ পিছত লাহে লাহে কি হৈ গল কি চেঞ্জ হৈ গল ঠিক আছে গটে নিউ ক্যাৰেক্টাৰ এটা আমি পিছত ক্লাসিফাই কৰিম বাট যেটো বেসিক ক্যাৰেক্টাৰ যেটো আগৰ ক্যাৰেক্টাৰ হেতু আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে কনসিডার কৰিব লাগিব বুজি পাইছা so this means that the classification of life forms will be closely related to their evolution মানে কি গম পালো কিবা এটা ক্যাৰেক্টাৰ যদি আজি আছে সেই ক্যাৰেক্টাৰটো আমি কিহৰ কাৰণে পাইছো ডিউ টু ইভলিউশন বুজি পাইছা কিবা এটা ক্যাৰেক্টাৰ যে কৈছো এইটো এটা ক্যাৰেক্টাৰ সেই ক্যাৰেক্টাৰটো কেনেকৈ ডেভেলপ হৈছে থ্ৰু ইভলিউশন মানে ক্লাসিফিকেশনৰ লগত কি হ'ল ইভলিউশনৰ এটা ৰিলেশন আছে বুজি পাইছা ভেৰি ইজি মানে তো নাও হোৱাট ইজ ইভলিউশন ইভলিউশন কি হয় অলপ আগত মই ক'লো এটা প্ৰসেস যিটো গ্ৰেজুৱেল ডেভেলপমেন্ট হ'ব এটা এনিমেলছত বা এটা স্পেচিছত যে হি কি হৈ গল শেষত তাৰ এনসেস্টৰতকে কমপ্লিট কি হৈ গল হি
মানে কি আৰু যদি সিম্পলি ক'ব যাও যদি স্মাৰ্টফোনৰ ভাষাত ক'ব যাও আজি তুমি এটা এপ ডাউনলোড কৰিছা আজিৰ যিটো তাৰ এপ তোমাৰ তাত ইনষ্টল হৈ থাকিব কিছুমাহ পিছত কি কৰিব তোমাক আপডেট কৰিব দিব তুমি আপগ্ৰেড কৰিলা আপগ্ৰেড কৰি গৈ থাকোতে কি হ'ল তাৰ কেতিয়াবা লোগোটো অকমান চেঞ্জ হৈ গ'ল তাৰ কিছুমান ফিচাৰ্স আহি গ'ল হয়নে তো নতুন যেটো তুমি আপ টু ডেট মানে এপটো পাবা সেই এপটো কি হ'ব আগৰ এপটোতকে কমপ্লিট ডিফাৰেন্ট হ'ব লগতে কি হ'ব এই নতুন এপটো কি হ'ব বেছি ডেভেলপ হ'ব আৰু বেছি ভাল হ'ব আগৰটোতকে তো ইভলিউশন এটা তেনেকুৱা প্ৰসেস বুলি আমি ক'ব পাৰো যে আগৰ এনসিস্টৰতকে বৰ্তমানৰ যেটো পজিশনৰ স্পেচিছ থাকিব হি কি হ'ব বেছি বেটাৰ হ'ব বুজি পাইছা ইভলিউশনৰ যেটো ৰিজাল্ট হ'ব সেই ৰিজাল্টটো অলৱেজ কি হয় ভাল হয় ওকে এটো বেছি কোৱালিটিটো তাৰ বেছি ভাল হ'ব ওকে তো most life forms that we see today have arisen by an accumulation of changes in body design that allow the organisms possessing them to survive better to nijoke environmentor logot khap khoi solibor karone hihote ki korisile nijor body kisman morphological kisman sense kori hihot ki hoisile upgrade hoisile jar karone hihote bhalke survive koribo parisile okay to সার্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে হিয়তে কি কৰিছিল নিজৰ বডিৰ যেটো সেন্স কৰিছিল আৰু এই ক্যাৰেক্টাৰ বিলাক কি হৈছে একুমুলেশন হৈছিল ওকে চার্লস ডারউইন ফার্স্ট ডেসক্রাইব দিস আইডিয়া অফ ইভলিউশন ইন 1859 in his book The Origin of Species this is very important ঠিক আছে তো চার্লস ডারউইন নামৰ এজন সাইন্টিস্ট আছিল তেওঁ 1859 এত এখন কিতাপ লিখিছিল The Origin of Species তাত তেওঁ ইভলিউশনৰ কনসেপ্টৰ কথা মেনশন কৰিছিল তো ইয়ালৈকে যদি কিবা কনফিউজন আছে আমি কোন কিটা বেসিস ক্যারেক্টার বেসিস হিসাবে লৈ পেলা ক্লাসিফিকেশন কৰো লগতে আমি অকমান ইভলিউশন আৰু ক্লাসিফিকেশনৰ কি ৰিলেশন আছে এইখিনিৰ কথা আজি অকমান চালো ঠিক আছে যদি দেয়াৰ উইল হ্যাভ এনি কনফিউজন দেন প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক মি ঠিক আছে কিবা অসুবিধা থাকিলে খুদিবা ওকে থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে